السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ میری خوبصورتی کے خاندان بھر میں چرچے عام تھے۔ خاندان کا ہر لڑکا مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر میں تو کسی کو ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہ کرتی۔ سب مجھے پیار سے چندا کہتے تھے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابا شہر کے کسی بنگلے میں مالی تھے اور اماں سلائی کرتی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھی اور 2 بھائی تھے۔ میرا نمبر دوسرا تھا۔ میں ایسے گھر سے تھی جہاں 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے میسر آتا۔ جو بڑی ہوتی گئی، اس غربت سے نفرت بھی بڑھتی گئی۔ اکثر میں شکوا کرتی کہ اللہ نے مجھے اس غریب گھرانے میں پیدا کیوں کیا۔ میرے سب بہن بھائی تو اسی زندگی سے خوش تھے، مگر میں مطمئن نہیں تھی۔ میرے خواب بہت بڑے بڑے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ میری دادی کہا کرتی تھی کہ تجھے تو کسی محل میں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی میں خود سوچتی کہ چھوٹا سا گھر میرے شایان شان نہیں ہے۔ میں اپنی خوبصورتی کو لے کر بہت غرور کیا کرتی تھی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پڑھنے کے بہانے گھنٹوں گھر سے باہر رہتی۔ یوں بھی میں باقی 2 بہنوں کی بانسبت نازک مزاج تھی۔ میں اسکول میں بھی غریب لڑکیوں کو منہ نہ لگاتی۔ میری دوستی بھی امیر گھرانے کی لڑکیوں سے تھی۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی اور ان کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتی۔ گھر میں بھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بلکہ سارا وقت سجنے سنورنے میں لگا دیتی۔ میرے برعکس میری دونوں بہنیں کافی شاکر تھی۔ یوں ہی وقت چلتا گیا۔ میں ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی کہ کاش میں بھی امیر ہوتی، میرے پاس بھی ڈھیر ساری دولت ہوتی۔ میں گاڑیوں میں سفر کرتی، میرے آگے بھی نوکروں کی لائن لگی ہو۔ میں روز نیا سے نیا طریقہ سوچتی کہ کیسے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں تاکہ اس ڈربے جیسے گھر سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، مگر ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر میں نے اسکول کے قریب ایک دکان والے سے دوستی کر لی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں آئے دن اس کی دکان سے فری سامان لینے لگی۔ پھر اسی طرح میں نے اسکول اور محلے میں کافی لڑکوں سے دوستی کر لی۔ ہر ایک سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتی۔ ہر روز میں اسکول سے چھٹی کر کے کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ گھومتی اور پھر ان سے نئی نئی فرمائشیں کرتی۔ میں وہ ساری چیزیں چھپا دیتی تھی، اس لیے گھر میں کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ مطلب پورا کرنے کے بعد میں ان لڑکوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ ایک بار ایک لڑکا کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ گلی میں شور مچا دوں گی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر اب مجھے کوئی بڑا ہاتھ مارنا تھا۔ کچھ ایسا کرنا تھا کہ میری ان 2 ٹکے کے غریب عاشقوں سے جان چھوٹی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کے امتحان کے بعد ضد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کی رنگین دنیا نے میرے خوابوں کو کچھ اور بڑھا دیا۔ اب مجھے ایسا کچھ کرنا تھا کہ دولت کا انبار میرے ہاتھ لگ جائے۔ میری اکثر سہیلیاں بھی یوں ہی کرتی تھی۔ ان کو دیکھا دیکھی میں بھی سوچنے لگی کہ کسی امیر لڑکے سے دوستی کرنی چاہیے، اور پھر قدرت نے مجھے ایک سنہری موقع فراہم بھی کر دیا۔ میں ایک دن کالج سے گھر آئی تو مجھے میری چھوٹی بہن عالیہ نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا کرائے پر آیا اور کافی خوبصورت بھی ہے، مگر میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کہ اس غریب سے محلے میں کسی امیر نے تھوڑی آنا ہے۔ شام کو میں چھت پر گئی تو میری نظر ساتھ والے گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک لڑکا کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دکھنے میں وہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ لگتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکے سے دوستی کر لوں تو اور مال ہاتھ آئے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ نیچے سے اماں کی آواز آئی۔ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا کہ میں بھی روز رات کو بہانے سے چھت پر چڑھ جاتی اور وہ لڑکا بھی چھت پر موجود ہوتا۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتا اور میں بھی مسکرا پڑتی، لیکن ابھی تک ہم دونوں میں کوئی باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ 10 بجے جب کمرے سے باہر آئی تو اماں کپڑے دھو رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر بولی، چندا بیٹا ناشتہ کر لو تو کپڑے چھت پر ڈال آؤ، میری کمر میں درد ہے۔ یہ سن کر میں بالٹی لے کر اوپر چلی آئی۔ آس پاس کی چھتوں پہ پتنگ بازی ہو رہی تھی۔ اچانک ایک پتنگ ہمارے چھت پر رسی کے ساتھ اٹک گئی۔ میں جب پتنگ چھڑانے اٹھی تو اس پر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی کرایہ دار لڑکا تھا۔ اس نے اپنا نمبر اور نام لکھ کر بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جان بوجھ کر پتنگ یہاں پھینکی گئی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ تجسس کے مارے میں نے نمبر نوٹ کر لیا اور پتنگ پھاڑ دی۔ نیچے آ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کسی سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ میں نے اماں سے ان کا موبائل مانگا کہ سہیلی سے بات کر کے ٹیسٹ پوچھ لوں، اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور وقاص سے بات کرنے لگی۔ میں جو ہر وقت بیزار رہتی تھی اب خوش نظر آنے لگی۔
وہ جب میں تعریف کرتا تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ آہستہ آہستہ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی۔ میں سارا دن رات کا انتظار کرتی کہ کب اس کی کال آئے گی۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں پہلے تھوڑا ہچکچائی لیکن اس کے اصرار پر مان گئی۔ طے یہ پایا کہ وہ مجھے کالج کے نزدیک سے پک کرے گا اور ہم شہر کے کسی پارک میں ملیں گے۔ صبح میں معمول سے جلدی اٹھ گئی اور خوب دل لگا کر تیار ہونے لگی۔ اماں اور بہنوں کے استفسار پر کالج میں فنکشن کا بہانہ کر دیا اور ساتھ دیر سے آنے کا بھی کہہ دیا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر کہیں میرا موڈ نہ بگڑ جائے چپ رہی۔ میں تیار ہو کے کالج جانے کی بجائے اس سے ملنے چلی گئی۔ وکاس نے مجھے ایک موبائل اور کچھ تحفے دیے۔ بہت سا وقت ساتھ گزارنے کے بعد اس نے مجھے دوبارہ کالج کی سڑک پر چھوڑ دیا۔ کیونکہ چھٹی ہونے والی تھی لہٰذا میں گھر کو چل پڑی۔ گھر آ کر تمام چیزیں اپنی الماری میں رکھی اور تالا لگا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو احتیاط سے موبائل نکالا، آن کیا تو سم پہلے سے موجود تھی۔ میں نے وکاس کو میسج کیا تو اس کی کال آ گئی۔ موبائل کی وجہ سے پہلے کی نسبت ہم زیادہ بات کرنے لگے۔ وہ مجھے نہایت مہنگے تحفے دیتا تھا۔ مجھے اس سے سوائے پیسوں کے کوئی مطلب نہیں تھا۔ انہی دنوں باجی کی شادی ماموں کے بیٹے سے طے ہو گئی جو کرایہ کی دکان چلاتا تھا۔ مہینے کے اندر ہی باجی کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ مجھے شروع سے چچی نے مانگ رکھا تھا لیکن میں ہمیشہ سے امیر گھرانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لہٰذا جب بھی ذکر چھڑتا میں صاف انکار کر دیتی۔ وکاس سے بھی میرا جی اکتانے لگا تھا۔ وجہ باجی کے سسرالی رشتہ داروں میں موجود فرقان تھا۔ فرقان کو میں نے باجی کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا اور اچھی خاصی کمائی کر رہا تھا۔ اس کے ابو بزنس مین تھے اور بہت امیر بھی، اس لیے فرقان میرے لیے بہتر تھا۔ اب میں وکاس سے پیچھا چھڑانے کا سوچنے لگی۔ وکاس بھی شاید سمجھ گیا تھا لیکن وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جتنا اس نے مجھ پر خرچ کیا تھا وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن میں ٹال مٹول سے کام لینے لگی اور بہانے بہانے باجی کی طرف رات گزارنے چلی جاتی تاکہ فرقان پر ڈورے ڈال سکوں۔ جان بوجھ کر جب بھی فرقان باجی کی طرف آتا میں بھی پہنچ جاتی اور اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی۔ فرقان بھی سمجھ چکا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ ادھر وکاس سے بھی میرے مراسم چل رہے تھے لیکن اب فرقان کی وجہ سے میں نے اس سے بات چیت کم کر دی تھی۔ فرقان ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے باجی بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی فرقان سے ہو جائے، اسی لیے انہوں نے اپنے طور پر کوششیں شروع کر دی۔ بہت جلد فرقان کے گھر والے رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ چچا کی طرف شادی ہو مگر میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی اور فرقان کا رشتہ قبول کر لیا۔ اب شادی تو میری اس امیر گھرانے میں طے ہو گئی مگر مجھے اب وکاس کی ٹینشن تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تو وہ کوئی ہنگامہ نہ مچا دے۔ محلے میں ہی رہتا تھا، خبر تو لازمی جانی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے پتہ نہ چلے مگر ایک دن اسے پتہ چل گیا۔ اس نے فون کیا تو کافی غصے میں تھا، کہنے لگا میں نے سنا ہے کسی امیر گھرانے میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا ہے، میری شادی طے نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اسے اطمینان حاصل ہوا۔ کہنے لگا میں تم سے سچ مچ شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے کسی اور کا سوچا تو تمہارے گھر آ کر سب کے سامنے سب سچ بتا دوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑوا کر فون بند کیا اور سوچنے لگی کہ اب اس سے پیچھا چھڑوانا پڑے گا، یہ نہ ہو کسی دن گھر آ کر میرا پول کھول دے۔ یوں میری شادی کے دن قریب آتے گئے، میرے دل میں خوف بھی بڑھنے لگا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس کی دی گئی دھمکی سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ایک دن فرقان اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آیا تاکہ مجھے شاپنگ پر لے جا سکے۔ میں بہت خوشی خوشی اس کے ساتھ گئی۔ وہاں ہم کپڑے خرید رہے تھے جب وکاس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ میری طرف آتا میں نے جلدی سے فرقان کو کہا کہ دوسری دکان پر چلتے ہیں۔ شاپنگ کے دوران ہی اس کے فون آنے لگے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اگر وہ فرقان کے سامنے آ جاتا میرا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ گھر آتے آتے میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ گھر جا کر میں نے اسے فون کیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ فرقان کی شادی میری بہن سے ہو رہی ہے اور میں اپنی بہن کی شادی کی شاپنگ کے لیے ہی گئی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں دلہن اور دلہا شادی سے پہلے نہیں ملتے۔ اسے ایک بار پھر میں نے مطمئن کر دیا لیکن اندر سے میں ڈر گئی تھی اور میں سوچنے لگی کہ اب اسے پیچھا کیسے چھڑواؤں۔ گھر میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میری شامت آ جاتی۔ میری امی ابو غریب تھے لیکن غیرت مند تھے، وہ مجھے جان سے مارتے تھے۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن نزدیک آتے گئے ویسے ویسے میری پریشانی بڑھتی گئی۔ اس دوران میں نے وکاس سے فون پر رابطہ ختم کر دیا تھا۔
वो मुझे रोज कॉल करता था मगर मैं बात नहीं करती थी। आखिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। मुझे टेंशन हो रही थी कि इसकी वजह से मेरी शादी ना टूट जाए, कहीं वो आकर सबको ना बता दे। उसकी धमकी अगर सच हो जाती तो ना सिर्फ मेरी शादी टूट जाती बल्कि मैं रुस्वा भी हो जाती। आखिर मैंने एक प्लान सोचा और निकाह से पहले उसको मैसेज किया कि मेरे घर वाले मेरी बहन के साथ साथ मेरी शादी भी कर रहे हैं। वो पढ़कर परेशान हो गया, कहने लगा तुम इनकार कर दो। मैंने उसे जवाबी मैसेज किया कि नहीं, हम भाग जाएंगे, तुम मुझे आकर ले जाओ। वो मान गया और कहने लगा ठीक है, मैं आता हूँ। उसको मैसेज करने के बाद मैंने अपनी बहन को कहा कि ये मेरी चादर लो और घर की पिछली साइड पर चली जाओ। वो हैरान हुई कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि आज मुझे बचा लो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। मेरी बहन को मैंने सब बताकर कहा कि वो मेरी मदद करे। पहले तो उसने गुस्सा किया मुझ पर और फिर मदद करने से इनकार कर दिया। मैं उसके कदमों में गिर गई और अपनी मदद के लिए आमादा कर लिया। आखिर उसका दिल नरम पड़ गया। मैंने उसे कहा कि वो मेरी चादर से चेहरा छुपाकर वकास के साथ चली जाए, फिर जैसे ही मेरा निकाह और रुखसती हो जाए वो वापिस आ जाए। मैंने सोचा एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वैसे भी मैंने ब्याह कर यहाँ से चले जाना था, इतनी दूर वो मेरे पीछे आकर मुझे ढूंढ नहीं सकता था। मेरी बहन को मुझ पर तरस आ गया। उसने मेरी चादर सर पर ली और चेहरा छुपाकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने वकास को कह दिया था कि वो भी घर की पिछली तरफ आ जाए। मेहमान आ चुके थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सामने के दरवाजे से जाकर कोई तमाशा बने। मैंने अपने लिहाज से मुकम्मल प्लान बनाया था। मेरी बहन को कमरे से गए काफी देर हो गई थी। अब तो मुझे परेशानी हो रही थी। कुछ देर बाद बाहर से शोर की आवाज सुनाई दी। लगता था बारात आ गई थी। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में मौलवी साहब और मेरे घर वाले आए। मेरा निकाह हो गया और मेरी रुखसती हो गई। मैंने घूंघट निकाला हुआ था। निकाह के बाद से मुझे मेरी बहन नजर नहीं आई थी, जाने वो कहाँ थी। अब मुझे उसकी भी फिक्र होने लगी थी कि वो वापस भी आई थी या नहीं। मुझे निकाह के बाद से सब घर वालों का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। मेरे अब्बू फौरन बाहर चले गए थे और अम्मी भी पता नहीं कहाँ थी। खैर मैंने ज्यादा ना सोचा और अपने शोहर के घर आ गई। मैं अपने शोहर का इंतजार करते हुए अपनी बहन के बारे में सोच रही थी कि कहीं वकास ने उसको नुकसान न पहुंचा दिया हो। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सामने बैठ गया। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई। मैं चीखते हुए खड़ी हो गई। मेरे सामने जो मेरा दुल्हा था वो तो फुरकान नहीं था और ना ही वकास, वो कोई और ही शख्स था। मैं डरते हुए पीछे हटने लगी और चीख कर पूछने लगी कि तुम कौन हो। वो मुझे चीखते हुए देखकर डर गया और कहने लगा मैं तुम्हारा दुल्हा हूँ और तुम मेरी दुल्हन हो। तुम चंदा हो ना। उसके बोलने के अंदाज से मुझे शक हुआ कि वो एबनॉर्मल है। मैं किसी तरह मान ही नहीं सकती थी कि मेरी शादी एक ज़हनी तौर पर खराब शख्स के साथ हो गई है। पर उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे दुल्हा कैसे हो सकते हो, फुरकान किधर है। वो चुप हो गया, फिर तालियां बजाते हुए कहने लगा दुल्हा भाग गया, दुल्हा भाग गया। तुम गंदी दुल्हन थी, दुल्हा भाग गया। मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और कमरे से बाहर आ गई। ये वो घर नहीं था जहाँ फुरकान रहता था, घर भी कोई और था। तो क्या वाकई मेरी शादी फुरकान की बजाय किसी और से हो गई थी। मेरा दिमाग पागल होने वाला हो गया। मैं चकरा कर इधर उधर देखने लगी, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सारे कमरे देख लिए मगर इतने बड़े घर में वो सिर्फ अकेला ही था। ये बात मुझे हैरत पैदा कर रही थी। मैंने चिल्लाकर पूछा कोई है। मेरे चिल्लाने पर बावर्ची खाने से एक औरत बाहर निकल कर आई। वो इस घर की मुलाजमा थी। मैंने पूछा मैं यहाँ इस घर में कैसे आई हूँ, मेरे कमरे में कौन है। वो मुलाजमा कहने लगी बीबी जी आप छोटे साहब की बीवी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी उनसे शादी हुई है। मैं खुद आपकी शादी में थी। मैं रोने वाली हो गई। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी शादी तो फुरकान से हो रही थी, फिर ये कौन दरमियान में आ गया जिससे मेरा निकाह पढ़वा दिया गया। मैं जितना सोचती थी उतना ही उलझ जाती थी। अगर फुरकान से नहीं हुई तो वकास से हो जाती। ये कौन था जिसको मैंने पहले कभी देखा तक नहीं था। मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की मगर दरवाजे को ताला लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने अगवा कर लिया हो। मुलाजमा कहने लगी बीबी छोटे साहब की बड़ी बहन ने कहा था कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अचानक मुझे एक ख्याल आया और अपने घर फोन किया। मेरी अम्मी ने फोन उठाया और मुझे कहा कि तुम हमारे लिए मर गई हो, आज के बाद यहाँ फोन न करना। जितनी बेइज्जती तुमने हमारी करवानी थी करवा दी, अब क्या कसर रह गई जो फोन किया है। खबरदार आज के बाद राब्ता न करना। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। अम्मी की बातों से तो ये लग रहा था जैसे उन्हें मेरी असलियत पता चल गई है, मगर मैं हैरान थी कि बाजी कैसे पलट गई। मैंने तो बहुत
बहुत होशियारी से सारा प्लान बनाया था। मैंने बारी बारी वकास और फुरकान को कॉल मिलाई, मगर दोनों ने ही मेरी कॉल काट दी। बड़ी बाजी को फोन किया तो वो मुझ पर चीखने लगी कि तुमने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटा दी है। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। उन्होंने भी मुझे सुनाकर फोन बंद कर दिया और अपने सारे ताल्लुक मुझसे तोड़ लिए। अब तो मेरे हवास सांस छोड़ने लगे कि मेरे साथ क्या हो गया है। सबसे बुरी बात ये हुई कि मेरी शादी एक पागल शख्स के साथ कर दी। मैं कमरे में गई तो वो चंदा चंदा कहकर खुश होने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उस पागल ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागकर दूसरे कमरे में जाकर बंद हो गई। कुछ देर बाद मैंने अपनी बहन को फोन करके उसे कसम दी कि सुबह मुझसे मिलने आए। मैं उससे पूछना चाहती थी कि हुआ क्या। वो सुबह आई तो मैंने बेचैनी से पूछा कि ये सब क्या हुआ। वो भी मेरी हालत और मेरा दुल्हा देखकर उदास हो गई। मुझे उसने सारी कहानी सुनानी शुरू की। कहने लगी, आपी, कल जब तुमने मुझे अपनी चादर देकर घर की पिछली जानिब जाने को कहा था, उसी वक्त फूफो ने मुझे देख लिया और हंगामा मचा दिया कि लड़की घर से भाग रही है। वकास भी वहीं था। मैंने उसे बहुत कहा कि यहाँ से चले जाओ, मगर वो कहने लगा कि मुझे चंदा ने मैसेज किया था कि मैं तो उसे लेकर जाऊंगा। इतने में बाकी सब घर वाले भी इकट्ठे हो गए थे। फूफो ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं घर से भाग रही थी। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने की खातिर कह दिया कि हाँ, मैं घर से भाग रही थी, मगर वकास ने शोर मचा दिया और कहने लगा कि मैं उसको नहीं जानता, मैं तो चंदा को लेने आया हूँ। फुरकान भाई भी वहाँ थे। उन्होंने वकास को मारना शुरू कर दिया। वकास ने अपने मोबाइल से सारे सबूत सब घर वालों को दिखा दिए। तुम्हारे मैसेजेस और तुम दोनों की तस्वीर देखकर सबको यकीन आ गया। वकास को तो सबने मारकर निकाल दिया। फुरकान भाई ने तुमसे निकाह करने से इनकार कर दिया। वो बारात वापस लेकर चले गए। अब्बू की तबीयत खराब होने लगी तो अब्बू की एक दूर की कजन ने अपने पागल भाई का रिश्ता पेश कर दिया। चूंकि इज्जत का सवाल था, इसलिए अब्बू ने उससे तुम्हारा निकाह करके तुम्हें रुखसत कर दिया। वो कह रहे थे कि अब तुम सब के लिए मर गई हो। तुमने बहुत बुरा किया आपी, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारी दौलत की लालच ने हमें रुस्वा कर दिया। मेरी बहन सिसक सिसक कर रोने लगी और मैं तो कुछ बोलने की काबिल ही नहीं रही थी। इतना कुछ हो गया था और मुझे पता ही नहीं था। मुझे एहसास होने लगा कि वाकई मैंने अपने लालच और बेवकूफी की वजह से कितने दिल तोड़ दिए। किस्मत ने फिर मुझे ना वकास के काबिल छोड़ा और ना फुरकान के। ये मेरे लालच और धोखे की सजा थी कि मेरी शादी एक एबनॉर्मल शख्स से करवा दी गई। वो उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। लेकिन इस सारे अरसे में एक बात जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि मेरा शोहर पागल था, मगर जाने उसे मेरा नाम कैसे मालूम था। मेरी शोहर की बहन अगली सुबह आई और मुझे देखकर कहने लगी कि पहचाना, ये जो आज तुम्हारा शोहर है कौन है। मैंने अपने शोहर की तरफ गौर से देखा तो लगा जैसे पहले कहीं देख रखा हो, मगर मुझे याद न आया। तो मेरी नंद कहने लगी, ये मेरा भाई अरशद है जो आज से 4 साल पहले तुम्हारे पीछे पागलों की तरह फिरता था। तुमने उसे भी अपने इश्क के जाल में फंसा रखा था। फिर जब तुमने उसे धोखा दिया तो उसे बर्दाश्त न हुआ और उसका ये हाल हो गया। ये दीवाना हो गया। और तुम्हें आज भी याद नहीं कि ये कौन है। मुझे याद आ गया, ये तब की बात थी जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। मेरी नंद ने नफरत से कहा, शुक्र करो मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दी, वरना पूरे मोहल्ले के लड़कों ने गवाही दी थी कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो। तुम्हारा बाप मरने वाला हो गया था तो मैंने तरस खाकर अपने भाई की शादी तुमसे करवा दी कि उसकी इज्जत बची रहे। अब तुम मेरे भाई के साथ ही रहोगी और अगर उसे छोड़कर गई तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। उसे इस हाल में भी तुमने पहुंचाया था, अब उसे ठीक भी तुम ही करोगी। मैं रोने लगी कि मेरी तकदीर में क्या यूं जलील होना लिखा था। मुझे दुख भी हुआ कि मेरी वजह से एक नौजवान लड़का यूं पागल हो गया। मैंने अरशद को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया और आइंदा के लिए तौबा कर ली कि अब अच्छी लड़की बनकर रहना है। मुझे अच्छा घर और दौलत तो मिल गई थी, मगर जिल्लत के साथ मिली थी, इज्जत गंवा कर मिली थी। मुझे अब शिद्दत से एहसास होता था कि मैं कितनी गलत थी। मेरी छोटी बहन की शादी कुछ अरसे बाद फुरकान से हो गई और वो बहुत खुश थी। उसे बिना मांगे सब कुछ मिल गया और मैं साजिशें करके भी हार गई थी। मैं अब रोज अपने घर जाती हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू मुझे माफ कर दें। उन्होंने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है वो मेरे माँ बाप हैं, कब तक नाराज रहेंगे। जब वो देखेंगे कि मैं बदल गई हूँ तो वो मुझे माफ कर देंगे। मैं अपनी कहानी से यही सबक देना चाहती हूँ कि लड़कियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। इसे वक्ती आराम और आसाइश के इवज गिरवी नहीं रखना चाहिए, वरना मुआशरा जीने नहीं देता। मेरी अब यही कोशिश है कि मेरा शोहर ठीक हो जाए ताकि मैं उससे माफी मांग लूं। वो मुझे माफ कर देगा तो अल्लाह भी माफ कर देगा।